Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, biz darslarimizni davom etamiz. Ham bugungi darsda Baqara surasining birinchi 5 oyatini olib ketirmiz. Chunki bu suraning birinchi 5 oyati yish namozda o'qila. Biz buni masjidlarda imomlardan da eshitamiz endi. Ondan so'ng o'zimizda ko'pimiz bu oyatlarni yodlay, o'rana, ham namozda da o'zimiz o'qiymiz. Ona ko'ra namozimizda xushuqligimizni orttirar uchun da o'qanimizni anglar uchun da birinchi shu Baqara surasining 5 oyatini olib ketirgan bo'ldik. Ondan so'ng endi ortdagi suralarga ko'chirmiz. Ixlos, Falaq, Nas, Kafirun, Nasr, Masad suralari endi. Bizning maqsad da shunday edi. Yish namozda o'qila turgan qisqa suralarning ma'nolarini anglatuv, bayon qilib ketu. Chunki ta'mir qabatlab aytam, namozimizda narsa o'qiganimizni anglasak, bigrakda suralarni namozimiz xushuqliroq bo'la. Ham endi namozdan da tam topib, lazzat olib o'qiy turgan bo'lashaqmiz. Bugungi Baqara surasining birinchi 5 oyatini hozir endi anlatib ketirman. Baqara surasi Qur'onda eng zo'r suralarning birsi. Ham mana bu Baqara surasida bek zo'r shu sıyır qissasi bo'lganda Baqara degan so'z ul tatar tilina sıyır deb tarjima etiladi. Bunda bek zo'r shunday Banu Isroil qavmida bo'lgan bir hikoya tasvirlana sıyır bilan bəyli. Alloh taolo shu qavmga sıyırni qurbon keltirib qo'shalar, ammo lekin ular amr kelu bilan ani ishlamiylar, endi tupshina boshlaylar. Nindi sıyır, nindi bo'larga tegish, nindi tusta deb ham bu bayon qilindi. Alloh taolo amr keldi ekan, tupshinib turgan kerakmi? Ani ishlarga umtilarga, oshqanlarga tirishirga kerakligi to'g'risida. Hamma shu birinchi 5 oyatda Baqara surasining Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarning sifatli nindi bo'larga tegish haqiqiy iymon ahllari, mu'minlar, musulmonlar. Biz bilgancha kishilar betida mu'min musulmonlar bor, iymonsizlar bor, ham shulay bor 200 kishilar. 3 turkum kishilar bor. Ularning endi eng qo'rqinishi hech shaksiz munofiqlar. 200 kishilar. Mana bu surani davom etib ketsang, unda da eng ko'p sifatlav munofiqlarga yo'naltirilgan. Hatto iymonsizlarda unda bir necha oyat bilangina bayon qilinib ketadi. Eng ko'p oyatlar Alloh taolo indirgan shu 200 kishilar to'g'risida endi bizni kesatir uchun. Biz bugun endi Alloh shu 5 oyat ham tirishirga kerak, shu sifat bilan o'zimizni da sifatlarga amal qilib yasharga endi. Ham Alloh subhanahu va taolo aytib ketdi, alif lam mim de. Biz buni endi o'qiganda durust etib suzib o'qirga tegishmiz. Alif lam mim deb. Bu arab harflarining birisi bo'lib turadi. Alif harfi, lam harfi, mim harfi. Ammo lekin buning endi ma'nosini bir Allohgina biladi. Buni g'olimlar da, tafsir qiluvchilar da endi ma'nosini anlatib ketmaylar. Ular aytadi, buning ma'nosi yashirilgan bir Alloh taolagina biladi deb endi. Ham Alloh subhanahu taolo 2-oyatda aytadi: "Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin." Zalika degan so'z u ismi ishora deb aytalar endi. Bu degan so'z. Bu kitob, u kitob deb tarjima etiladi. Bizdagi tatar tilindagi kitob so'zi u arab tilidan kirgan so'zlar bo'lib sanaladi. Hamma tatar tilini yaxshi bilsang, arab tilini o'rganirga bek ko'pga yengil. Chunki bizning tatar tilini yaqincha arab tilidan tatar tiline yaqincha 30-40% so'z
гарәп теленнән кергән, безнең татар теленә. Шуңа да әгәр дә без татар телен яхшылап беләбез икән, өйрәнәбез икән, безгә гарәп телен өйрәнергә күпкә җиңелрәк. Шуңа да менә тырышырга кирәк татар теленә шулай әһәмият бирергә. Чөнки менә бу китапны алыйк, шулай бит гарәп теленнән безгә кергән дәфтәр, шулай гарәп телендә дә дәфтәр, каләм, шулай гарәп теленнән безгә кергән сабын, шулай гарәп теле сүзе ул, сәгать, шулай ук гарәп теленә инсан, кешене әйтәләр элеккеге татар сүзләре инде. Шуңа да татар телен яхшырак белсәк, безгә күп сүзләрне гарәп телен ятлап торасы юк. Бары тик татар телендә искә төшерәбез дә, һәм гарәпчә үзенең ние белән әйтергә генә кирәк. Чыгышы белән диек инде. Бу китапты лә дигән сүз гарәп телендә юк дигән сүз. Лә. Райб дигән сүз ул шик дигән сүз. Фи монда дигән сүз инде. Худа ул хидаят дигән сүз. Лил муттақин тақвалылар өчен дигән сүз. Нәрсә дигән сүз бу аят? Бу китапта һич тә бер нинди дә шик юк ди. Һәм ул тақва бәндәләргә туры юл күрсәтә торган китап дигән мәгънә. Менә бу китап, ягъни изге китап, Коръәни Кәрим, аның хакыйкый илаһи Аллаһ Тәгалә тарафыннан индерелгән китап булуына безнең бер нинди дә шик юк. Һәм менә монда барлык кешегә файдалы булган һәм аларны төрле начарлыктан кисәткән гыйлемнәр тупланган илаһи китап, Коръән китабы. Әгәр дә кеше бу дөньяда дөрес итеп яшисе килә икән, һәм ике дөньяның бәхетен аласы килсә, ул һичшиксез шушы Коръәнне укып, фикерләп, мәгънәләренә төшенеп, аның белән яшәргә бурычлы. Һәм чынлап та менә бу китапта үткән буын, үткән кавемнәрнең гыйбрәтле хикәяләре тасвирланган һәм бу дөньяда да ничек итеп кешеләр белән дөрес итеп муамәлә кылып яшәргә кирәклеге бәян кылынган. Һәм һичшиксез менә монда хакыйкый бер нинди шик-шөбһәсез тупланган иң файдалы гыйлемнәрнең берсе җыелган. Хәтта менә аны яшереп бетерәләр, хакыйкатен чыгармыйлар. Менә күп кенә безнең бүгенге көндә дә бит инде төрле ачышлар ясала, төрле китаплар языла инде. Менә Коръәнне укыган сайын, мәгънәләренә төшенгән сайын аңлыйсы, менә бу гыйлем ул шушы Коръәндә бар. Кешеләр аны моннан аңлаганын, моннан алганын син инана гына барасың. Бик күп. Менә кешенең бит инде яратылыш чоры, ничек ул менә шушы мәни тамчысыннан, аннан соң инде уешкан кан, аннары инде ит формасына керү. Ул бөтенесе менә 14 гасыр элек Коръәндә Аллаһ Тәгаләне язып аңлатып калдырган. Әле менә шушы кешенең ясалыш чоры, әле шушы соңгы чорда гына, соңгы менә гасырда гына, 20-нче гасырда гына диек, әле ул бу ачыш ясалып, анда Нобель премиясе алган галим дә әйтә, әгәр дә мин моны иртәрәк укыган булсам ди, тизрәк бу нәтиҗәгә килгән булып, иртәрәк Нобель премиясе алган булыр идем дип әйткән була. Безнең ислам динендә әгәр дип кулланырга ярамый, чөнки Аллаһ Тәгалә ничек язган шулай бара, әмма ләкин Коръәндә менә 14 гасыр элек әйтелгән гыйлемне дә бүгенге генә көндә кайбер нәрсәләрне бүген генә ачалар. Аллаһ Тәгалә 14 гасыр инде әйтеп куелган. Шуңа да менә бу китапны күбрәк өйрәнгән сайын, мәгънәсенә төшенгән сайын, инана гына барасың, чынлап та бу хакыйкый илаһи шундый изге китап, бер нинди дә шик юк. Һәм худа, хидаят дигән сүз,
кешенең туры юлда, дөрес юлда булып яшисе килә икән, бу Коръәнгә инанып, аның хөкемнәрен үтәп, ул кушканнарны инде үтәп, тыелганнарын тыелып яшәсә, ул шушы туры юлдан баручы була. Һәм безнең дә инде ниятебез, максатыбыз туры юлдан барып җәннәтле буласыбыз килсә, бу дөньяда да һичшиксез имин, канәгать, рәхәт, бәхетле тормышта яшәп, ахыр чиктә җәннәткә дә керәсебез килсә, һичшиксез шиге булмаган Коръәнгә ябышырга кирәк, аны укырга, мәгънәләрне төшенергә кирәк. Һәм кемнәргә ди туры юлны күрсәтүче ди, шиксез китап лил муттақин. Муттақин кемнәр алар? Аллаһы Тәгаләдән куркып, тақвалы булган бәндәләр. Ягъни тақвалык дигән сүз нәрсә ул? Менә Аллаһтан куркучылар дигән. Муттақин, Аллаһтан куркучы бәндәләр. Нәрсә ул тақвалык? Тақвалык ул Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәү һәм тыелганнарыннан тыелу тақвалык дип атала. Кешенең менә бу тақвалыгы катырак булган саен, тақвалыгы көчлерәк булган саен, ул күбрәк Аллаһ кушканнарын үти. Ул үз вакыты эчендә тиешле билгеләнгән вакытта намазын да укый, Рамазан аенда ураза тота. Ул тақвалырак, Аллаһтан куркучырак булган саен, кешеләргә, бүтән мохтаҗларга, ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә омтыла ярдәм итәргә. Һәм инде шушы тақвалыгы, Аллаһтан куркуы көчлерәк булган саен, ул гөнаһлы, явыз, начар, бозык гамәлләрдән ерак була. Ә киресенчә булса инде, Аллаһтан куркуы әз булса, тақвалыгы бик заиф булса, ул Аллаһ кушканнарны үтәргә ашыгып, омтылып тормый. Ул намаз укыга да җиңел генә карый, ураза тотуга да, калган мохтаҗларга да ярдәм итәргә аның исе китми. Һәм инде Аллаһ Тәгалә тыйган гөнаһлардан да тыелырга бик уйламый. Һәм аны җиңел генә карый, әйдә ярый дип кулына селти. Шуңа күрә менә бу китап белән дә гамәл кыладый, туры юлдан баралар ди. Бу Аллаһтан курыккан кемнәр ди? Муттақиннар, тақвалы бәндәләр генә ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дәвам итеп әйтә, беренче мөмин мусульманнар, беренче сыйфаты мусульманнарның, алар шушы Коръән белән яшәүче. Беренче сыйфат Коръән белән яшәргә бурычлыбыз. Әгәр дә без хакыйкый иман, мөмин мусульманнар әһленнән буласыбыз килсә. Һәм Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә, мөмин мусульманнарның сыйфатын сыйфатлап, әлләзина يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Һәм аларды юъминуна иман китерәләр ди, ышаналар ди, билгайб нәрсәгә? Яшерен гыйлемгә ди. Һәм нишли ди? Намазларын торгызалар ди, һәм аларга биргән малдан юнфикун, инфак кылалар. Ягъни сарыф кылалар Аллаһ юлында. Тагын бер әдәбиерәк, аңлашлырак итеп тәрҗемә итеп китик. Аларды яшерен гыйлемгә ди, иман китерәләр ди, һәм намазларын ди торгызалар, һәм Аллаһы Тәгалә биргән ризыклардан, үзләренең байлыкларыннан мохтаҗларга ди өлешләрен чыгаралар ди. Нәрсә дигән сүз бу? Һәм ничек итеп тормышта кулланып була бу аятны? Кемнәр ди? Иман китерүчеләр, тақвалы бәндәләр ди. Беренче инде Коръән белән гамәл кылучы, аның шиклегенә бернинди хаклыгына Коръәннең инде шикләнмәүчеләр ди. Һәм хакыйкый мөмин мусульманнар кемнәр ди? Яшерен гыйлемгә инанган, иман китергән бәндәләр ди. Менә бик күп без үз күзебез белән күрмәгән яшерен гыйлем. Мәсәлән, Аллаһның без барлыгын, берлеген күрмибез үз күзебез белән. Ул яшерен. Шулаймы? Ләкин без нишләргә тиешбез? Иман китергә, ышанырга тиешбез. Аллаһы Тәгалә иман китергә кушкан фәрештәләренә, без күрмибез фәрештәләрне. Шулай бит? Аллаһы Тәгалә иман китергә кушкан кыямәт көне, җәһәннәмнең дә, җәннәтнең дә барлыгына без аны күрәбезме? Тотып карый алабызмы? Юк. Бу яшерен гыйлем. Аллаһы Тәгалә
кабер газабына ышанырга куша, үлгәннән соң кубарылуга ышанырга куша. Бу бөтенесе яшерен гыйлем. Һәм ни өчен соң алар ди шушы яшерен гыйлемгә ди иман китерәләр, инаналар, ышаналар ди. Менә иманлы кешене имансыздан шуны айыра мөмин мөселманны. Ул күрмәгән үз күзе белән күреп, чынлап торып ышанмаган нәрсәгә дә Аллаһы Тәгалә ышанырга чакыра. Әгәр дә без үз күзебез белән күрсәк, бөтен кеше мөмин мөселман булыр. Шулай бит, чөнки ул үз күзе белән күрә, күргәч бит инде без ышанабыз. Күрмәгән әйбергә генә ышанырга кыен. Һәм менә шуның белән дә инде мөмин мөселманнар аерылып тора. Шуңа да без сыналабыз бу дөньяда. Күрмәгән нәрсәгә без ышаналабызмы, юкмы? Һәм әгәр дә инде бөтен кеше үз күзе белән күрсә, бөтенсе ышанса, менә бу Аллаһы Тәгаләнең бездән имтихан кылуыннан бер нинди файда да булмасы, хикмәт булмасы безнең сынап каравыбызга. Без шуның белән сыналабыз да инде. Әмма дә ләкин мен алдагы дәресләрдә дә әйткән бар инде, менә бу үз күзебез белән күрмәсәк тә 14 гасыр элек Пәйгамбәр саллаллаһу Аллаһы Тәгалә күрсәтте. Шулай бит Исра вал Ми'раж кичәсен битен беләбез. 7 кат күккә күтәрелеп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу җәннәтне дә күрсәтте, җәһәннәмне дә күрсәтте. Һәм безгә кайтып сахабаларына сөйләде, ирештерде һәм безнеңгә бүгенге көнгә хәтлектә әле ул шушы китапларда язылып сакланып калды. Һәм шуңа да без мөмин мөселманнардан буласыбыз килсә, иман китергә тиешбез шушы яшерен гыйлемгә, ягъни иман китергә тиешбез Аллаһы Тәгаләнең 6 баганасына. Без бит инде ислам дине бар, шулай бит, намаз уку, роза тоту бар иман. Менә бу иман ул икенче баскыч булып тора. Ул безнең ичке дөньябыз. Күңелдән, калб белән ышану. Аллаһның барлыгына, берлегенә, ул гына идарә итә, ул гына безгә ризык бирә. Һәм ул гына хакыйкый илаһ, аңа гына гыйбадәт кылырга кирәк. Һәм аның үзенә хас булган исем-сыйфатлары бар. Менә бөтенсенә ышанырга тиешбез. Һәм икенче ышанабыз нәрсә, икенче багана иманның аның фәрештәләре. Һәм Аллаһы Тәгалә безгә китаплар индергән, пәйгамбәрләр җибәргән. Без шулай моңа ышанырга, инанырга тиешбез. Һәм кыямәт көненең булачагына, һәм тәкъдирнең дә яманына, һәм яхшысына без иман китергә тиешбез. Менә бу яшерен гыйлем дип атала. Һәм без әле шушы кайбер мәсьәләләрне без бәян кылып китербез. Шуңа да менә без мөмин мөселманнардан буласыбыз килсә, без яшерен гыйлемгә иман китергә тиешбез. Һәм менә бу иман китереп кенә, ышанып кына калырга тиеш түгел без. Шуның белән әле без изге гамәлләрдә кылырга бурычлыбыз. Һәм менә монда иң изге гамәлләрнең иң өстене, иң фазилатлесе ва юқимунас салати. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Һәм алар ди иман гына китереп калдымыйлар ди, намазларын торгызалар ди. Намазларын нишим да Аллаһта намазлар укыйлар дип кенә әйтмәгән, намазларын торгызалар ди. Чөнки намазны бит төрлечә укып була, шулаймы? Укыдыммы, укыдым өчен генә дә укып була. Русча әйтсәк, ради галочки. Тиз-тиз генә анда, тиз-тиз генә тәһарәтен ала да, анда тиз-тиз генә гимнастика ясап ала. Рукука китә, сәҗдәгә китә. Намазны торгызу ул инде тиешенчә камил рәвештә барлык шартларына туры китереп, барлык әркәннәрен, ваҗибатларын, сөннәтләрен тиешенчә җиренә җиткереп намаз уку. Менә бу намазны торгызу, уку гына түгел. Шуңа күрә коры намаз гына уку әле җитми. Чөнки кеше намазны укый, я кич белән җыеп укый бөтенесен, я анда тиз-тиз генә кайбер ваҗибатларын тиешенчә үтәп бетермәскә мөмкин. Сөннәтләренә дә салкын карарга мөмкин. Әмма ләкин мөминнәр кемнәр аларды? Яшерен
гыйлемгә ышанып, намазларын тиешенчә, Аллаһы Тәгалә таләп иткәнчә җиренә җиткереп укыйлар ди. Менә бу яшерен гыйлем безнең калб, күңел тормышы булса, намаз белән без тәнебез белән, тән әгъзалары белән кылына торган, иманыбызны раслый торган, дәлилли торган иң әһәмиятле гыйбадәтләрнең берсе булып тора. Һәм намаз укып кына калмыйлар ди. Ва мимма, һәм без биргән ризыклардан ди, нишлиләр ди? Юнфикун, өлеш чыгаралар ди. Ягъни Аллаһы Тәгалә безгә күпмедер мигдарда байлык биргән. Булай бит? Акча биргән. Һәм менә без менә шушы Аллаһы Тәгалә биргән байлыктан, әгәр дә инде без әлхәмдүлилләһ Аллаһның киң рәхмәте белән бай яшәсәк, елына бер тапкыр инде мәҗбүри садака, закат бирергә бурычлыбыз. Яки бай булмасак та, күпмедер генә, әз генә булса да, бер өлешен факир мискиннәргә садака итеп, шулай ук Аллаһ юлында бер өлешен чыгарырга кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки бар байлык та, бар акча да ул Аллаһ Тәгаләнеке. Һәм ул безгә аны вакытлыча кулланырга гына биреп тора. Шулай бит? Менә монда тәкәббүрләнеп баш чөергә кирәкми. Бар нәрсәне дә үзем эшләдем, үзем кәсеп иттем, үз акылым белән, үз тәҗрибәм белән дип. Юк. Хаклыкта асылда аны сиңа гыйлемне дә, тәҗрибәне дә, шушы акчаны эшләрлек, сәламәтлекне дә, кулны да, аякны да Аллаһ Тәгалә биргән. Шуңа күрә тәкәббүрләнеп, минләнергә ярамый. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы байлыгыңны да, сәламәтлегеңне дә, малыңны да алып куярга мөмкин, әгәр дә тәкәббүрләнсәң. Аллаһы Тәгалә малыбызга бәрәкәт бирсен өчен, Аллаһы Тәгалә биргән акчаның безгә карата файдасы булсын өчен, без нинди генә хәлдә булсак та, күпмедер өлешен бәрабәр бездән дә мохтаҗрак, мискинрәк булганнарга өлеш чыгарырга кирәк. Бу үзебез өчен. Моның файдасы бары тик үзебезгә кайта. Менә без уйлыйбыз, әгәр дә берәр факир мискингә, берәр мохтаҗга, күп балалы гаиләгә, тол хатыннарга, анда инвалид кешеләргә, яки анда ялгыз калган әбиләргә, бабайларга, һәм башка, кыскача әйткәндә, нинди генә мохтаҗ булмасын, аңа күпмедер генә садака бирәбез икән, анда 500 сумма, 1000-ме, 2000-ме, 5000-ме, моны һәр кеше инде үзенең кесәсенә карап бирә инде, һәм уйлый, менә бу садака минем кошелектагы, сейфтагы акчаны киметә дип. Күпмедер мигдарда минем бәрабәр акчам кими дип уйлый. Һәм уйлыйбыз, ул шушы биргән акчабыз ул факирга файда китерә дип. Әйе, бу дөньяви яктан караганда шулай. Әмма дә ләкин асылданрак, төптәнрәк уйлап караса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, садака бер кайчанда малны киметми диде. Һәм шулай бу, чынлап та шулай. Моны инде мөмин кешеләр беләләр, аңлыйлар. Чынлап та садака бирсәң, ул малны киметми, 1000 бирдең икән, Аллаһ Тәгалә аны уйламаган, көтмәгән җирдән 3000 итеп кайтарып бирә. Бәрәкәт. Һәм без уйладык, акча биреп, файда китердек шушы факир мискингә дип. Әмма ләкин асылда без үзебезгә файда китердек. Ничек итеп? Беренчедән, малыбызга, байлыгыбызга Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Икенчедән, кыямәт көнендә Аллаһның ачуын басуга һәм шушы садаканың әҗерен күреп, бер кичкенә генә булса да сәбәп була Аллаһның рәхмәтенә ирешеп җәннәткә керүгә. Монда садака бирүнең, Аллаһ Тәгалә биргән байлыктан Аллаһ юлында сарыф итүнең файдасы безгә күбрәк менә бу мохтаҗларга булган файдасына караганда. Анкыра уйларга кирәкми, акча бирәм дә, ул кешегә файда китерәм дип. Китерәбез, һичшиксез. Ипи ала, кием ала, анда коммуналкасын түли,
Әйе, әмма ләкин асылда иң күп файда менә безгә бирүчеләргә кайта. Малыбызга бәрәкәт иңә, кыямәт көндә Аллаһның ачуы басып инде сәбәп була җәннәткә керергә. Күрә, менә күбрәк Аллаһ юлында малыбызны сарыф иткәнсәң, бу үзебезгә файдага гына. Һәм тормышта менә чынлап торып Аллаһ ризалыгы өчен инанып биргән кешеләр моны белә. Чынлап та менә Аллаһ юлында күпме генә садака бирмә, Аллаһ Тәгаләне уйламаган, көтмәгән җирдән күпләтеп кайтарып бирә. Тормыштан бик күп мисаллар. Кешеләр дә үзе килеп әйтә, үзебезнең менә тыңлаучыларның да, менә дәрестә утыручыларның да булганы бардыр. Һичшиксез берни шик юк бу мәсьәләдә. Менә моментально була. Анда 1000 генә бирәсен Аллаһ юлында, шушы кешегә хәлен җиңеләйтим ди. Аллаһ Тәгалә уйламаган 1-2 көн эчендә шушы 1000-нан да 4-5 мең итеп кайтарып бирә. Менә бу дәлилле күрсәтә. Нинди бәрәкәт менә бу малыбызга бирә шушы садака. Күрә, менә бәрәкәт дигән әйберне онытмаска кирәк. Кеше уйлый акча күплегендә генә шатлык, байлык, бәхет дип. Әмма дә ләкин бәрәкәт дигән әйбер бар. Кеше әз генә хезмәт хакы алырга мөмкин. Шулаймы? Мәсәлән, 20 мең яки 30 мең. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә шушы булган малына бәрәкәт бирә. Ничек итеп? Аның чыгымнары булмый. Авыртмый ул. Юл фаҗиасына очрамый. Туганнары да сау исән була. Штрафлар да килми. Кеше эшләргә мөмкин 150 мең, 200 мең акча, әмма дә ләкин бәрәкәте булмаска мөмкин. Бик каты авырый башлый, даруларга бик күп акчасы китә. Анда Алла сакласын килеп бәрелә, анда аварияга 200 мең кирәк була башлый. Туган якыннарын берәрнинди проблемага юлыга аңа акча биреп торырга кирәк. Анда бик күп штрафлар килә, яки сәүдә ягыннан налог, яки юлда йөргәндә бер кагыйдә бузып сплошнойга эләгеп чыгып китә. 150 мең керә, 200 мең итеп чыгып китә. Шуңа күрә менә онытмаска кирәк, тормышыбызда бәрәкәт дигән төшенчә бар. Һәм менә малыбызны Аллаһ юлында сарыф иткән саен, Аллаһ Тәгалә малыбызга менә шушы бәрәкәтне бирә. Менә шуны онытмаска кирәк. Әз белән генә дә бәрәкәтле, канәгать булып, бәхетле яшәп була. Күп булып та, байлык белән дә әле без бәхетсез булырга мөмкин без. Шуңа күрә менә бу Аллаһ юлында сарыф итү, бу иң хәерле гамәлләрнең берсе һәм үзебезнең тормышыбызның, малыбызга бәрәкәт бирә торган иң мөһим сәбәпләрнең берсе булып тора. Шуңа күрә кемнәр алар, мөэмин мөселманнар, аларның сыйфаты нинди? Алар шушы Коръәнгә инанган кешеләр. Алар яшерен гыйлемгә ышаналар, иман китерәләр, намаз укыйлар һәм Аллаһ биргән малларыннан фәкыйрь мөхтаҗларга да малларыннан өлеш чыгаралар. Монсы иман китерү күңелдән, калып белән шансак, намаз укыйбыз тәнебез белән һәм малыбыз белән эшләгән акчадан нишлибез без? Өлеш чыгарабыз. Һәм тагын нинди сыйфатлары бар мөэмин мөселманнар, без нинди булырга тиешбез? Һәм аларды валлазина юъминуна, һәм алар иман китерәләр ди. Нәрсәгә иман китерәләр? Бима унзила илейка, сиңа ингән шушы китапка, Коръәнгә ди. Һәм шулай ук вама унзила мин qablika ва бил ахирати хум юқинун. Һәм алар сиңа хәтлек булган ингән китапларга да ышаналар ди. Һәм шулай ук кыямәт көненә, мәңгелек тормышка да ди, инаналар ди. Тагын бер укыйбыз, алар сиңа иңдерелгән һәм сиңа хәтле булган илчеләргә иңдерелгән китапларга да иман китерәләр ди. Һәм шулай ук ахирәт көненә дә ди, бер нинди шиксез ди, чынлап торып инаналар ди. Нәрсә дигән сүз? Без иман китерергә тиешбез. Иманның инде бер шарты дип санап киткән бит. Аллаһ Тәгалә иңдергән китаплар дип. Әйе,
Алла Субхану ва Тааля Коръәнгә хәтлектә илаһи китаплар индерде. Без беләбез, Муса пәйгамбәргә нәрсә индерде? Таурат индерде. Дауд пәйгамбәргә Забурны индерде. Айса пәйгамбәргә Инҗилне индерде. Русча әйтсәк, Иисуска Библияны индерде. Булай бит? Һәм соңыннан безнең соңгы пәйгамбәргә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә шушы илаһи китапны Коръәнне индерде. Менә бу Аллаһы Тәгаләдән ингән китаплар дип без бернинди шиксез инанырга, шанырга тиешбез. Әмма дә ләкин Алла Субхану ва Тааля үзенең хикмәте белән Коръәнгә хәтле булган китапларны насх кылды. Ягъни андагы булган хөкемне, гыйлемне дигәндә отменять итте, кире какты һәм барлык бу китапларда булган безгә тормышыбызга кирәкле булган файдалы мәгълүматны шушы Коръәнгә туплады. Һәм шуңа күрә безнең инде хаҗәтебез юк яңадан ул китапларны укырга, чөнки ул китаплар кеше тарафыннан үзгәртелде. Аллаһ Тааля вәгъдә бирде кыямәт көне алык шушы Коръәнне үзгәрешсез саклармын диде. Шуңа күрә ул китапларда нинди файда булды? Аллаһ Тааля иңдергән файдалы гыйлем. Аллаһ Тааля шушы Коръәнгә кертте. Шуңа күрә барлык файдалы гыйлем безгә кирәкле булган бөтенесе дә Коръәндә бар. Әмма ләкин Аллаһтан иңгәненә без ышанырга тиешбез. Вакыт үтү белән кешеләр инде аны үзгәртеп бетерделәр, үзенең фикерләрен керттереп. Һәм шуңа да менә без бу китапларга һәм инде ахирәт көненә дә инанырга, ышанырга тиешбез. Монда бер мәсьәлә бар. Менә безнең халыкта шундый бер шир бар. Алар әйтәләр, без Аллаһның барлыгына, берлегенә ышанабыз. Коръәндә илаһи китап икән ышаналар. Әмма дә ләкин үлгәннән соң торгызылуга, кыямәт көненең булуына ышанмыйлар. Һәм Алла сакласын, бу безнең иманыбызны яшерен гыйлемгә иман китерү безне юкка чыгарырга мөмкин. Бик каты куркыныч астына куя. Чөнки иманның бер шарты кыямәт көненә иман китерү. Кыямәт көненә иман китерү ул үлгәннән соң торгызылуга да, кабер газабына да, җәннәт белән җәһәннәм бар икәненә дә ышану, инану. Шунсыз иманыбыз камил булмый, шунсыз иманыбыз булмый. Алла сакласын, бу бик куркыныч. Шуңа күрә менә без ахирәт көненә һәм менә шушы үлгәннән соң торгызылуга, җәннәт белән җәһәннәм барлыгына без инанырга, ышанырга тиешбез. Шунсыз без иманлы булмыйбыз. Димәк, нинди сыйфатлар булды безнең? Коръән белән гамәл кылырга, бернинди шик булырга тиеш түгелбез, яшерен гыйлемгә иман китерәбез, намаз укыйбыз, Аллаһ юлында, Аллаһ биргән малдан сәдакалар бирәбез, Аллаһ иңдергән китапларга ышанабыз, һәм ахирәт көненә, кыямәт көненә бернинди шиксез ышанабыз. Һәм шушы сыйфатлар белән сыйфатлансак, үзебездә булдыра алсак, Аллаһ Тааля нәрсә ди? Улаика ала худан мин раббихим. Һәм нәрсә ди? Ва улаика хумул муфлихун ди. Алар ди, шушы кешеләр, кем менә шушы әле санап киткән сыйфатлар белән сыйфатланучылар, алар ди үзләренең Раббыларыннан булган туры юлга күнүчеләр ди, туры юлдан баручылар ди. Һәм алар ди өстенлеккә, ягъни уңышка ирешүчеләр ди. Менә әгәр дә без бүгенге көндә бик күп бит инде, шулаймы? Төрле китаплар бар, тренинглар бар, бик модны бит инде, как стать успешным, как стать богатым. Инде Instagram тулган, шундый блогерлар белән, психологлар белән, зур шундый бизнесменнар белән бөтенесе өйрәтә. Шулай бит, ничек уңышка ирешергә, ничек байырга, ничек анда үзеңне танытырга, бик хәбит инде популярный шушындай бер. Әмма дә ләкин Алла Субхану ва Тааля Коръәни Кәримдә әйтә, менә уңышка ирешүнең серләрен безнеңчә әйткәндә, как стать успешным. Шулаймы? Һәм ул бик гади бер яктан караганда, икенче яктан бик авыр
тормышта кулланырга кайбер кешеләргә инде. Әмма ләкин бу хакыйкый уңыш. Хакыйкый уңыш бу дөньяда да безне өстенлеккә алып бара, һәм шулай ук ахират дөньясында да. Әйе, кеше бу дөньяда уңышка ирешергә мөмкин. Бай булырга мөмкин, дан казанырга мөмкин. Әмма дә ләкин кыямәт көнендә мәңгелек тормышта ул хәсрәттә, банкротлыкта, югалтуда булырга мөмкин. Шуңа күрә менә бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешер өчен, ике дөньяның да бәхетен алыр өчен, менә безгә шушы сыйфатлар белән сыйфатланып яшәргә кирәк. Ул Куранны укып, фикерләп, тақвалы булып, аның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып, һәм Аллаһы Тәгалә безгә әмер иткән яшерен гыйлемгә, ягъни иман китереп, һәм ышанып кына иман китереп җитми, иманыбызны раслар өчен, дәлилләр өчен, куәтләр өчен, намазларыбызны тиешенчә үз вакытында укып, һәм саран булмыйча кешенең хәленә кереп, бездән мохтаҗрак булган, факиррәк булган кешеләргә дә Аллаһ биргән, без эшләп алган түгел, әйе, сәбәп кылабыз, әмма ләкин сәбәпнең нәтиҗәсен кем бирә? Аллаһы Тәгалә биргән малдан без шушындый кешеләргә дә өлеш чыгарырга бурычлыбыз. Кеше уйлый, менә мин үзем тырыштым, үзем эшләдем, нишләп әле мин калганнарга бирергә тиешмен дип. Әмма ләкин бит кайбер вакытта эшлибез, ә нәтиҗәте юк. Хезмәт хакын бирмиләр, алдалыйлар. Ә нишләп менә бу вакытта без әйтмибез? Менә мин эшләдем, сәбәп кылдым. Әмма ләкин бит эшеңнең сәбәбенең нәтиҗәсе булмады. Шуңа күрә тәкәбберләнергә кирәкми, мин үзем эшләп алам, үз тәҗрибәм, үз гыйлемем белән кәсеп итәм дип. Әйе, син сәбәп кыласың, әмма ләкин бит нәтиҗәне Аллаһ Тәгалә бирә. Шуңа күрә тәкәбберләнергә кирәкми, син эшләдең икән, кәсеп иттең икән, Аллаһ Тәгалә бирде икән сиңа шушы малны, хезмәт хакын. Шөкер ит, Аллаһ Тәгалә бирдергән әле сиңа ул хезмәт хакын. Ә күпме кешеләр бар, Аллаһ Тәгалә бирдерми аларга. Алар үзләренең эшләренең нәтиҗәсен күрми. Күрәбез бит инде, Себергә китеп эшлиләр. Шулаймы, 3-4 ай. Ниндидер анда ялганча аферистларга эләгеп, ярты ел эшләп тә хезмәт хакын алмыйча кайткан кешеләр бар. Алар бит эшләде, кәсеп кылды, әмма ләкин бит нәтиҗә булмады. Менә шуңа күрә нәтиҗә булсын өчен Аллаһ Тәгалә ышанып, Аллаһ Тәгаләдән сорап, Аллаһ Тәгаләдән иман китереп, ул кушканча эшләп, Аллаһ Тәгаләдән хәерле нәтиҗәне сорарга кирәк. Һәм хәерле нәтиҗәне Аллаһ Тәгалә бирә үзенең сөекле яраткан бәндәләренә генә. Һәм без ышанырга тиешбез нәрсәгә? Аллаһ Тәгалә индергән китапларга, һәм иң соңгы булган шушы Куръан Кәримгә, һәм инде ахирәт көненә. Әгәр дә без ахирәт көненә ышанмыйбыз икән, ялганга тотабыз икән, без менә бу сыйфатларны бөтенсен аннулировать иткән булабыз. Һәм ахыр чиктә иң хакыйкый уңышка ирешә алмыйча калырга мөмкин без. Шуңа да менә кеше сорый икән, ничек бу дөньяда бәхетле булырга, уңышка ирешергә, без менә шушы сыйфатларны кешеләргә аңлатырга тиешбез. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде безгә тәүфик хидаят бирсен, һәр барчыбызга да инде уңышка, хакыйкый уңышка ирешеп, менә бу дөньяда да бәхет сәгадәттә яшәп, ахират дөньясында да җәннәтләргә кереп, шатланышып, рәхәт мәңгеле тормышта яшәргә насыйп әйләсен. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчабызга тәүфик хидаят бирсен, шушы Куръани Кәримне укып, фикерләп, анда булган файдалы гыйлемнәрне алып, гамәлдә кулланырга, һәм Аллаһ Тәгалә әмер иткән барлык яшерен гыйлемгә ышанып, намазлар укып, Аллаһ биргән малларны үзебездән мохтаҗрак булган кешеләргә сарыф итеп, булган малларыбызга бәрәкәт иңдереп,
кыямәт көненә ышанып, шушы Аллаһы Тәгалә күрсәткән һидаят юлыннан барырга, яшәргә насыйп әйләсен һәм барчабызны да, гаиләбезне, балаларыбызны Аллаһы Тәгалә хәүеф-хәтәрләрдән сакласын иде. Ачлыклар, сугышлар күрсәтә күрмәсен иде. Менә бүгенге булган рәхәт тормышта Аллаһы Тәгалә тагын да арттырып, тагын да инде яхшыртып, риза булып, Аллаһка иман китереп, изгелекләр кылып яшәргә насыйп әйләсен иде. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.